मित्र मजामां ने अन्नपूर्णा किचन में तमारुं स्वागत छे। हूँ छुं जिगीषा सथवारा। आजे हूँ तमारा माटे तीखू अने सरस मजानुं मंचूरियन नी रीत लईने आई छुं। जो तमने आ रीत पसंद आवे तो मारा चेनल ने सब्सक्राइब अने मारा विडियो ने लाइक करजो। આજે આપણે મંચુરિયन बनाववाना छे। तेना माटे मैं 500 मैदो लीधो छे अने ते परफेक्ट माप साथे मैं 500 मैदो लीधो छे अने आ 500 कूबी समारीने राखी छे। अने आ 1 नंग डूंगरी, 2 टमेटा, 2 केप्सिकम अने ए जे 500 कूबी हती एमांथी मैं अर्धी कूबी अने एमां नाखवा माटे पण लीधी छे। आ छे अर्धो कप चीज, तेने मैं एकदम सरस पीसीने राखी छे। आनाथी टेस्ट सरस आवे तेना माटे। आ छे अर्धी चमची बेकिंग सोडा, 1 चमची बेकिंग पाउडर अने एक चमची आदू लसणनी पेस्ट, 2 चमची विनेगर, 1 चमची अजमो, 1 चमची 4 चमची ग्रीन चिली सॉस, 4 चमची टमेटा केचप, 4 चमची सोया सॉस अने 4 चमची ग्रीन सॉस। आ बधुं तेमां नाखवा माटे तैयार कर्युं छे। हवे हूँ आमां 1 चमची अजमो नाखी अने तेने मिक्स करी लईश। अजमो अने एमां मैं नाख्युं छे स्वाद अनुसार मीठुं। हवे हूँ एने अर्धी चमची हळदर, अर्धी चमची मरचुं, लाल मरचुं पाउडर अने हवे हूँ आने मिक्स करी लईश। आने हूँ बराबर मिक्स करी लईश अने अजमो स्वाद अनुसार जो नाखवो होय तो नाखवानो, पण अजमो नाखवाथी टेस्ट सारो आवे छे। हवे हूँ एमां आ 1 चमची बेकिंग पाउडर छे ते नाखीश अने हवे हूँ अर्धी चमची आ छे बेकिंग सोडा ते पण हूँ एमां उमेरी दईश। आनाथी एकदम पोचा अने सॉफ्ट बनशे एटले आ नाखवुं जरूरी छे। जो आ ना होय तो बेकिंग सोडा अने बेकिंग पाउडर ना होय तो खावानो सोडा पण अर्धी चमची नाखी अने सरस बने छे। हवे हूँ एमां आ मैं 500 कूबी लीधी थी एमांथी अर्धी कूबी हूँ आमां धोई अने नाखीश अने अर्धी मैं ऊपर सातरवा माटे राखी छे अने आने हूँ बराबर मिक्स करती जईश अने पाणी नाखीश। पहला हूँ आने मिक्स करी लईश बराबर। एकदम सरखुं मिक्स करी अने बनाववानुं छे। बार करता पण टेस्टी अने सरस बने छे। हवे हूँ आमां पाणी उमेरती जईश अने बनावती जईश। मैं 1 ग्लास पाणी लीधुं छे अने हूँ तमने बतावीश ने पाणी नाखती जईश। आनो आपणे एकदम ढीलो लोट बांधवानो छे। कठण लोट नथी बांधवानो। कठण लोट बांधशो तो ते कड़क थई जशे। तेना माटे आपणे एकदम ढीलो लोट बांधवानो छे। तमे जोई शको छो कि एकदम हूँ ढीलो अने एकदम सरस लोट बांधीने तैयार कर्यो छे। आवो लोट एमां राखवानो। एकदम कठण नहीं, एकदम ढीलो ज लोट आने राखवानो छे तो ज आनाथी सरस बनशे। अने हवे आमां हूँ 2 चमची तेल उमेरी अने तेने सरस मिक्स करीने मसळी नाखीश। एकदम मसळीने सरस तैयार करी दईश। हवे आपणो लोट तैयार छे एकदम सरस। हवे हूँ तेल मेकीश। तेना माटे मैं ताहरामां तेल मेक्युं छे अने हवे हूँ गैस चालू करी अने बताईश। हवे आपणुं आ तेल आई गयुं छे। आ 1 वाडकी मैं पाणी लीधुं छे। आनाथी आपणे
પાણીમાં હાથ નાખી અને નાના નાના સરસ ભજીયા એમાં મૂકવાના છે. તેલમાં નાખવાના છે અને આ તેલ એકદમ ગરમ થવા દેવાનું છે અને આને ફાસ્ટ ગેસ પર જ બનાવવાના છે. તમને એવું થશે કે ફાસ્ટ ગેસ પર આ કાચા રહી જાય, પણ આ કાચા નહીં રહે, કારણ કે આમાં બેકિંગ સોડા ને બેકિંગ પાવડર છે એટલે સરસ જ થશે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને સરસ બનશે. થોડી વાર એને ફેરવતું જવાનું અને કરતું જવાનું. પહેલાં એકદમ ફાસ્ટ ગેસ જ રાખવાનો અને પછી ઘડીક જ વાર મીડિયમ ગેસ કરવાનો અને ફરી પાછો ફાસ્ટ કરી દેવાનો, પણ એકદમ ધીમો ગેસ નહીં રાખવાનો. અને આને હું બરાબર ફેરવતી જઈશ અને તેલમાં તળતી જઈશ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે એ ગુલાબી અને ક્રિસ્પી થવા માંડ્યા છે. આપણે આવા જ એને બનાવવાના છે, એકદમ કડક અને ક્રિસ્પી. અને હું આને બહાર કાઢીને પણ તમને બતાવું. જો તમે કડક નહીં કરો તો જ્યારે આપણે એની ગ્રેવી બનાવીશું મંચુરિયનની તો એમાં એકદમ એ થઈ જશે. એટલે આવા જ બનાવવાના છે, એકદમ ક્રિસ્પી અને કડક. અને તમને હું બતાવું છું તે અંદરથી પણ કેટલા સરસ અને સોફ્ટ બન્યા છે અને કાચા પણ નહીં રહે. પણ આપણે આને આવી રીતે તળવાના છે અને તમે જોઈ શકો કે કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા. આવી રીતે હું આ બધા તૈયાર કરી દઈશ. અને આ મેં બધા હવે તળીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે હું આમાં 2 ચમચા તેલ ઉમેરી દઈશ. કોઈ પણ ઘરમાં નાનો ચમચો કે ચમચી હોય તેનાથી 2 ચમચા ભરીને એમાં તેલ ઉમેરી દઈશ. હવે હું આમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશ. જે મેં આદુ લસણને પીલીને રાખ્યા, આ 7-8 નંગ લસણની અને અડધો ટુકડો આદુ, એ 2 મેં મિક્સ કરીને તેને પીસી લીધું. અને હું આને બરાબર મિક્સ કરી નાખીશ. અને આને એકદમ સહેજ ગુલાબી જેવું થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે મિક્સ કરતું જવાનું છે. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમે તો મારા વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ અને મારા ચેનલને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા. હવે હું એમાં આજે મેં કુબી સમારી હતી તે ઉમેરી દઈશ. આ મેં 500 કુબી જે લીધી હતી એમાંથી અડધી કુબી આમાં મેં સમારીને રાખી હતી તે ઉમેરી દઈશ આજે. પછી આ 2 કેપ્સિકમ મરચાં હતા તે ઉમેરી દઈશ. આ 2 નંગ ટમેટાં તે ઉમેરી દઈશ. આ 1 નંગ ડુંગળી તે પણ ઉમેરી દઈશ. અને આને હવે હું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. અને હવે હું એને ધીમી આંચે એકદમ ધીમો ગેસ રાખીને સાતરી લઈશ. હવે આમાં હું મીઠું આપણા સ્વાદ મુજબ નાખીશ અને આને મિક્સ કરી લઈશ. મીઠું નાખવાથી કેપ્સિકમ, ટમેટાં, ડુંગળી એ બધું એકદમ સરસ એમાં એકદમ થઈ જશે શેકાઈને. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે ચમચાથી હલાવતા જ જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું અને કરતું જવાનું છે. હવે હું આમાં જે મેં તમને સામગ્રી બતાવી હતી તે બધી હું નાખીશ. તેના માટે મેં આ જે
2 ચમચી આખી અને 1 અડધી ચમચી એમ કરીને 2.5 ચમચી જે વિનેગર હતું તે ઉમેરી દીધું। આ છે ટમેટા કેચઅપ, તે મેં લીધું છે 2.5 ચમચી, તે પણ હું એમાં ઉમેરી દઈશ। આ છે રેડ ચીલી સોસ, તે પણ ઉમેરી દઈશ। આ સોયા સોસ પણ ઉમેરી દઈશ અને આ ગ્રીન ચીલી સોસ પણ ઉમેરીશ। આ બધું મેં 4-4 ચમચીનું માપ લીધું છે, ખાલી વિનેગર જ 2.5 ચમચી લેવાનું અને ટમેટા કેચઅપ 2 ચમચી। હવે હું આ બધાને મિક્સ કરી લઈશ। અને જો તમે વધારે તીખું ખાતા હોય તો રેડ ચીલી સોસ થોડો વધારે ઉમેરવાનો। અને આ સોસ તમને બધા માર્કેટમાં મળી જશે। હવે આને હું ધીમા તાપે થોડું શેકા દઈશ। આ મેં ટમેટાનું 1 ચમચી ટમેટા કેચઅપ નાખી અને આ પાણી તૈયાર કર્યું છે। આવી રીતે મેં મિક્સ કર્યું। હવે હું આમાં 1 ચમચી કોર્નસ્ટાર પાવડર નાખીશ। આ પાવડર નાખવાથી આપણો મંચુરિયન એકદમ જાડી અને સરસ ગ્રેવી બનશે તેના માટે। અને એમાં હું ચપટી લાલ કલર પણ ઉમેરીશ। આ ચપટી લાલ કલર છે, જે આ આવે છે કલર ખાવાનો તે છે, તે પણ હું આમાં ઉમેરી દઈશ। આનાથી તેનું મંચુરિયન એકદમ આપણું લાલ બાળ જેવું બનશે। અને તમે જોઈ શકો કે મેં સરસ કલર ઉમેર્યો તો તેનો કલર કેવો સરસ મિક્સ થઈને થઈ ગયો છે। હવે હું આ પાણી પણ તેમાં ઉમેરી દઈશ। આ પણ ઉમેરી દઈશ અને આપણું એકદમ ગ્રેવી લાલ કલરની તૈયાર થઈ જશે, બાળ જેવી જ સેમ। અને આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશ। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ ઉકળવા મળ્યું અને આપણો બધો મસાલો અંદર સરસ થઈ ગયો છે। હવે હું આમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશ અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશ। અને આપણું આ મસાલો બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે અને એકદમ લાલ કલર પકડી લીધો છે આમાં। હવે હું આ જે મેં ભજીયા બનાવ્યા હતા મંચુરિયનના તે એમાં ઉમેરી દઈશ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી નાખીશ। આટલા મટીરિયલમાંથી આપણે જે મેં તમને માપ બતાવ્યું તેમાંથી આપણે આરામથી 4 જણા મંચુરિયન ખાઈ શકીએ। હવે હું આમાં ઉપરથી થોડો સોયા સોસ 2 ચમચી નાખીશ, કારણ કે ઉપરથી નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે, એટલે પહેલાં મેં 4 ચમચી નાખ્યો અને હવે હું નાખીશ 3 ચમચી। અને આને હું બરાબર મિક્સ કરી દઈશ। આ ઉપરથી નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે, ખાટું મીઠું આપણું મંચુરિયન તૈયાર થશે। તેના માટે અંદર પણ ગ્રેવીમાં પણ નાખવાનું અને ઉપર જ્યારે આપણે બનાવી લઈએ ત્યારે પણ નાખવાનું। હવે હું એમાં થોડી કોબીસ નાખી દઈશ અને આ જે મેં ચીઝ લીધી હતી તે પણ હું એમાં ઉમેરી દઈશ। ચીઝ તમારે નાખવી હોય તો નાખવાની, નકર કંઈ વાંધો નહીં, પણ ચીઝ નાખવાથી તેનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। તેના માટે મેં આ 1 કપ જેટલી, અડધો કપ જેટલી ચીઝ લીધી છે અને તેને એકદમ ઝીણી ઝીણી ગ્રાઇન્ડ કરી અને એમાં ઉમેરી છે। હવે હું આમાં કોથમીર ઉમેરી દઈશ અને ધોઈને મેં રાખી હતી તે પણ હું એમાં ઉમેરી દઈશ અને તેને પણ હું મિક્સ કરી લઈશ।
હવે આપણું મંચુરિયન તૈયાર છે અને મેં પ્લેટમાં કાઢીને હું તમને બતાવું છું. તેમાં મેં ઉપર કોથમીર અને ટમેટા કેચઅપ નાખીને તૈયાર કર્યું છે અને ઉપર થોડી કુબીસ પણ નાખી છે. અને હું તમને નજીકથી બતાવું છું કે આપણું મંચુરિયન કેટલું સરસ અને સોફ્ટ બન્યું છે. હું તમને નજીકથી પણ બતાવું. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને મારા વિડીયોને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા.